ویلکم بیک۔ اور خبر ہے کراچی سے، نیو سبزی منڈی میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ نے ایک گودام اور ایک دکان کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نذیر شاہ اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ نیو سبزی منڈی ہے جہاں پر ایک گودام جو شیڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر آڑھتیوں نے اپنا مال اسٹاک کر کے رکھا ہوتا ہے، وہاں پر ہی آگ لگی ہے جس نے پورے شیڈ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی دکان ہے، آگ اس کی جانب بڑھی اور اس پہ بھی لگ گئی ہے۔ ہماری ڈی ایس پی سوراب گوٹ اورنگزیب کھٹک سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی پہنچ گئی ہے۔ آگ تقریباً آدھے پونے گھنٹے پہلے لگی تھی اور جو آڑھتی ہے یہاں کے انہوں نے فوری طور پر اپنا بڑا نقصان ہونے سے بچانے کے لیے جو مال جو رکھا ہوتا ہے فروخت کرنے کے لیے وہ ہٹانا شروع کر دیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آڑھتیوں نے یہی اپنی مدد آپ کے تحت آڑھتی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، آئی ایس پی آر، وزیر داخلہ اور دیگر اعلی حکام فیلڈ مارشل کے ہمراہ تھے۔ آئی ایس پی آر کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ لائق الرحمان ہم ان کے اس دورے کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ لائق بتائے گا۔ جی ٹائم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو یہاں پر پولیس شہداء کی یادگار پر جہاں انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے، وہیں پر انہیں امور کار کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا کہ پولیس اکیڈمی میں کس انداز میں ٹریننگ کی جاتی ہے، جس پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے کہا گیا کہ پولیس شہداء کی قربانیاں ملکی امن قانون کی بالادستی اور عوامی تحفظ کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ دہشت گردی اور داخلی سیکورٹی چیلنجز کے خلاف پولیس کے کردار کو انہوں نے بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ انہیں ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے شیلڈ کے نام سے، جہاں پر پروگرام اور پولیس کو جدید تربیتی کاوشوں پر ان کو نکھارا جاتا ہے، تو اس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ کیڈٹ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ان کی ملاقات میں پولیس کی پہلی دفاعی لائن قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کے تحفظ میں پولیس کا کردار بلا شبہ کلیدی ہے۔ انہوں نے آئی جیز، ایڈیشنل آئی جیز اور سینئر افسران سے خطاب بھی کیا اور ادارہ جاتی تعاون پر زور دیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جدید پالیسنگ اور عوامی اعتماد کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پولیس کی قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور اصلاحات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلح افواج ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ جی صاحب شکریہ اللہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دور۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 26 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مجموعی طور پر 83 افراد کو لاپتہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ حکام کہتے ہیں گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ ریمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، عمارت کا ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے۔ 3 راتیں گزر گئیں، ہفتے سے منگل ہو گیا، لیکن پیاروں کی کوئی خبر نہ آئی۔ گل پلازا کے باہر کئی افراد اذیت میں ہیں، کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش۔ لیکن کو دیکھ کے رو رہے، کیا کرو بھائی، ذہن خراب ہو رہا ہے ذہن۔ یہ 3 بچے ہمارے، ہم لوگ غریب آدمی کام کرتے ہیں، یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ درجنوں دکانداروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ رات کو تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب کہہ رہے تھے ابو گیٹ تو انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، کچھ رش اتنا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم واپسی اوپر گئے، 2-3 فیملیاں ہیں لیڈیز ہے اور ہم 3-4 لڑکے ہیں، مسجد کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہوا پھر کسی سے۔ ضلع انتظامیہ کہتی ہے آپریشن کو تیز کر دیا ہے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ہمارے پاس لاسٹ لسٹ میں اپڈیٹڈ لسٹ میں 75 ہے مسنگ پرسنز، اور ٹوٹل جو کنفرمڈ ویریفائڈ لوکیشن جو ہم نے پولیس کی مدد سے لی ہیں وہ 39 ہے۔ دکانداروں نے بتایا دروازے بند ہونے سے حالات زیادہ بگڑے، عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ ٹوٹل مارکیٹ کے 26 گیٹ ہے، 26 گیٹ میں سے 24 گیٹ جو ہے نا رات کو 10 بجے کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ صرف 2 گیٹ کھلے ہوتے ہیں، ایک رحم کا راستہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے بیک سائڈ واش روم والی مسجد کی جو آگے گلی ہے وہ والی کھلی ہوتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے پہنچے، کہا عمارت میں غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی جس کی اجازت 2003 میں دی گئی۔ اس بلڈنگ کے اندر بے ضابطگی تھی، کچھ غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی۔ غالباً اپریل 2003 میں اس وقت کی جو حکومت تھی، انتظامیہ تھی، انہوں نے اس بات کی اجازت دی جس کے تحت غالباً 1021 دکانیں اس میں بنی، 1200 دکانیں تھی، یعنی کہ 180 کے لگ بھگ اضافی دکانیں بھی تھی۔ پولیس سرجن کے مطابق 6 لاشیں قابل شناخت تھیں۔ اب تک 14 لاشوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کیے گئے، 48 لواحقین کے ڈی این اے سیمپل بھی لے لیے گئے ہیں۔ لاشوں کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی۔
गुल प्लाजा की छत पर मौजूद मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और जनरेटर्स को उतार लिया गया। हुक्काम का कहना है आग से मुतासरा इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत भी इंतहाई मखदूश है। गुल प्लाजा से मुतसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर भी टूट गए, एक हिस्सा गिरने का खतरा है। SSP सिटी आरिफ अजीज कहते हैं अब तक की तहकीकात के मुताबिक गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। अगर पेट्रोल की बोतल मिली है तो मुमकिन है किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हो। अभी तहकीकात पर नहीं, सारा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर है। मालूम हो रहा है कि कुछ पेट्रोल की बोतल्स जो है वो नीचे से मिली। पेट्रोल का अगर आप कोई बात करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी ने अपने यूज के लिए रखी हुई हो। जो बात स्टार्टिंग से जो शुरू हुई थी वो ऑफ कोर्स यही हुआ था कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। यहाँ पर जो मटेरियल्स है, जो आर्टिफिशियल प्लांट और आर्टिफिशियल फ्लावर्स जिस पे आग लगी है उस पे स्पीड बहुत दिखाई। फिर वो एक चीज़ ये बताते हैं कि इनर जो उन्होंने AC के प्लांट्स लगाए हुए हैं वो सारे लासानी जो होती है उसके बने हुए, वहाँ से वो क्रॉस कर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाली चीज़ें, अभी जो मकसद है वो ये है कि हम जो रेस्क्यू का काम है, जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा। सानेहा गुल प्लाजा मुतासरा इमारत के बाहर मोहम्मद रफीक 4 रोज से 22 साला बेटे आरिफ की तलाश में हैं। गमजदा बाप कहते हैं घर वालों से बहाने बना रहा हूं, न बेटा मिल रहा है न ही कोई मालूमात फराहम कर रहा है। मजीद बताएंगी रूहा फातिमा। सानेहा को आज 4था रोज है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक वालिद मौजूद है जो कि अपने बेटे की तलाश में आए हैं। रफीक भाई बताइएगा कौन से फ्लोर पे उसकी शॉप थी, क्या नाम था आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद आरिफ था, 2nd फ्लोर पे था। तकरीबन 7-8 साल यहाँ से, लेकिन ये दुबई क्रोकरी वाले के साथ 3 साल हो चुके हैं। उससे पहले एक और शॉप में तक 22 साल जो है ना उसकी उम्र थी। सबसे बड़ा बेटा मेरा यही था। मैं कॉल करता रहा लेकिन उनके पास बेल भी जारी थी, रिसीव नहीं किया। दुनिया थी इसमें, सबकी प्यारे थे उसमें, लेकिन अगर कोशिश किया जाता कुछ भी नहीं होता। मैं गया हूँ सिविल पे, उन्होंने DNA कराया। घर वालों नहीं मालूम, घर वालों को पहले दिन हमने उनको ये कहा कि वो छत पे है, रास्ता बना रहा है। रात मैंने यहाँ गुजारी, दूसरी रात पे यहाँ पे मेरे जो कजन्स थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ चले जाओ, घर नहीं जाओ। यही प्लानिंग बनाए कि घर वालों को ये बोलेंगे कि पाँव जल गया। कजन को मैंने समझाया कि अब उनकी माँ को बता दें। 4 दिन हो गए, अपने घर नहीं जा सकता, क्या बहाने करता रहूंगा यार, ये समझ। मोहम्मद रफीक साहब मौजूद थे, उनका बेटा मिसिंग पर्सन्स में है। अब तक उसके हवाले से कोई मालूमात नहीं हो सकी है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए ताकि वो घर वालों को भी मुतमईन कर दें या फिर उन्हें बता दें कि अब जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब में कहा 40 लाख अफगान पाकिस्तान आए। खैबर पख्तूनख्वा ने दिल से मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान को क्या मिला? दाखिली और खारजी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। 2018 के बाद फिर क्या वजह है कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? फाश गलती उस वक्त की गई और फिर आवाज से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। आज बलूचिस्तान में, KP में, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दहशत गर्दी ने दोबारा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ऊपर एक शदीद वार किया है। हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाकया होता है जिसमें माँ का एक दलेर बेटा दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत का जाम नोश करता है। मकाम अफसोस है, क्या आंसू होता है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगला जाती है, इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का 22वां इजलास। काबीना ने लापता अफराद का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन्स पर सियासत करते हैं, हमने मुस्तकिल बुनियादों पर मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज पर मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। काबीना ने बलूचिस्तान प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड रेडिकलाइजेशन रूल्स की मंजूरी भी दी है। तो एक ब्रेक का साथ रहिए।
डिजिटल जिद्दत में सजा फन का मशहूर कुन मुजाहरा। चीन के शहर चोंगचिंग में आसमान हजारों लाइट्स और ड्रोन से जगमगा उठा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए फलकबोस इमारतें और दरिया का पानी कैनवस में बदल गया। सैकड़ों ड्रोन्स ने आसमान पर उड़ान भरी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे आरवाई न्यूज।